Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh do'stlar. Bunday temircikte beldi do'stlar. Endi qo'ldan kelishincha aydaymiz. Bugun jetamiz. Parijdan o'zidan o'tamiz, stolitsa sentridan. Stolitsa bo'lganiga байланыштуу пробкалар, страшно пробкалар bo'ladi. Ana bunaqa o'xshagan mototsikllar to'yg'izot. Mana juma emas, keyingi juma Qirg'izistonga ketyaptir. Biz bu yoqda Qirg'iz bilan men tez-tez jolg'ishga harakat qilamiz. Qandaysiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshi rahmat. O'zingiz rasmiy keldingiz, ishlaringiz bo'ldi. Mana balonlar olib ketish kerakmidi endi Qirg'izistonga? Ispanlar kelganda cho'chib turgan bo'lib qoldik. Eng yaxshi yo'l o'z uyiga ketgan yo'ldan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Bizde Kezekdagi juguz Fransiyadan yukteldik hozirlar. Tak bu qanday yukledim. Shuni ko'rsatib qo'yim. Bugun 12-mart soat 3 bo'lib o'tadi shunday. Parijga где-то bir 50-60 km jetpayla yukledim. Kelsem bunday temircikte beldi do'stlar. Şu çoğun temirim qancha kilogram bo'ldi ekan desem 4 tonna ekan. Bu yoqda kollegalar kelib 3 tonnelik remen tartib ketayotgan. Men bo'lsa 5 ton tartib qo'yardim. Saqtiqa qo'rdiq joq deb. Yemi astiga bo'lsa bunday jig'achni tashlab berdi. Bu jig'ach men o'ylayman taysa kerak deb, biroq 4 tonnani buni 5 remen, bu remenler her birisi 1,5 tonnadan 2 tonna, 2,5 tonnagacha qarmaydi da. Biroq 5 ton tartib qo'yardim men. Saqtiqa qo'rdiq joq deganda. Bu jig'achni qo'yib turib o'la. Mana uголон qo'yib 3 ta mixti qoqib qo'ydi da bular. Bitta hozir men tong'i bitdim. Tong'i bitib o'la. Video alıp başlagan mana resepsiyonga kirsam yaxshi ekan. Vejlivi nemeler ekan. Resepsiyonda o'tirgan soat. Shamol bo'ldi, kun aylanib o'tadi. Через Parij ketamiz. Tak, bu yerda ko'rsatsam. Shunda bo'lgan ekskavatorlar yuklayotganda do'stlar. Klass degan ekskavatorlar ekan. Dush, tualet bo'ladi Fransiyada so'zsiz. Atayım vadetlerine. Mazırda kollegada kelip qoldi. Ben daha yüklelim depçi. Hazır emin tamamız. Javabız dokumentlerde jo'natamiz do'stlar. Anan ders ketamiz. Tak что bizden alıştabay turingizlar. Yo'llarni ko'rsatam, qo'ldan kelishincha. Yuk olib bora turgan yerimiz где-то 1100 kilometr. Biroq ertaň tushish kerak deb qo'yibdir. Soat 8dan obeddan keyingi soat 4ga chayin deydi. Endi qo'ldan kelishincha aydaymiz. Bugun jetamiz. Parijdan o'zidan o'tamiz, stolitsa sentridan. O'shaga Parijda probkalar bo'ladi. O'shonga qaramay aydaymiz. Tak, do'stlar, hozirlar jukta o'tib, dokumentlarni suratga tartib jo'natib, bunun temirlarining qirlari bor ekan. O'shunday qirlar bo'lgan uchurda so'zsiz uголоктарды qo'yadi da. Negizicha. Uголоктар bo'lsa mana remenni jo'nala qirqib ketadi da. Hozir dag'i bir kollega keldi. Bu по-моему Indus o'xshaydi. Kelib 1 soat vaqtim qoldi, 1 soatning ichida juklab berar ekan deb mendan so'randi. Men aytdim 1 soatning ichida juklaydi ekan, biroq ham vaqtning oz qolgan bo'lsa, lutchi riskovat etmaylar qo'y desam. Shunda qilib o'xshaymi deb shtorkalarni javob jatib oldim. Shunda pogruskaga kelgan momentlarda mana eshigin nimesini aldab jatsa bo'ladi-da. Parkinglarda bunday mestalar bo'ladi atayin. Shu yerlarda jatsa bo'ladi negizi. Do'stlar, mana o'shintib Parijga dag'i kirib keldik. Dokumentlarni suratga tartib jo'natib, menejerning ruxsati bilan ketamiz deb aydab, hozir Parijga kirib keldik. Probkalar vot hozir boshlanadi. Parijda stolitsa bo'lganiga байланыштуу пробкалар, страшно пробкалар bo'ladi. Ana bunaqa o'xshagan mototsikllar to'yg'izot.
оң жақтан сол жақтан келіп эле помех берипчи. Ушундай азыр эми уже пробкаларга илеше баштадык. Буюрса пробкалар алхамдулилля башталат. Парижде өзү жүргөндө, Парижден өткөндөр, каттагандар билет негизи. Мына 3 полоса болсо, основной ушунун ортосунда кетиш керек да, себеби оң жактан помех көп болот, съездер көп болот, оң жакка кирип чыккан машиналар көп болот. Анан дагы бир случай, ушундай оң жактан кирип чыккан машиналарды вдруг кое бербей калып, ДТП болуп калган болсо, эми сиз мына главный жолдо эле кеттиңиз да, мисалгачы биз. Оң жактагы машина Париждин ичиде уже, кольцевойлордо, жолдордочу. Кое бербей калып ДТП болуп кала турган болсо, полицейский келип, ошол машинаны эсилчө прав кылып ташташы да мүмкүн да. Себеби кое беришин керек эди, ошол жактан чыккан машиналар главный деп калышы да мүмкүн. Ошого максимально этият болобуз. Шашпай, эл катары эле айдап, ошол экинчи полосада көбүрөөк кармап жүрүш керек. Так, достор, Париж жөнүндө сөз кетип атат, эми мына Франция жөнүндө дагы кичине айта кетейин. Париждин өз деле столицасында где-то бир 2 миллион адам жашайт. Париждин өзүдө 30 миллиондой туристтер келип кетет бир айдын ичидечи. Статистиканы алып караганда, ошондой 30 миллиондун ичиде туруп кетет. Мына Эйфелевый башня деп коет го. Париж дегенде эле башня эске келет да бардыгыбызгачы. Ошол Эйфелевый башня дагы государство мамлекеттики эмес. Бул частный территория, частный бир адамдын башнясы, туугандар. Ошол башняга биз Парижге барганда, эми 3 этаж экен. Насип кылса дагы барабыз го. Барган болсок видео алабыз. Ошол биринчи этажга чейин, экинчи этажга чейин лестница менен жөө басып чыкса да болот. Билеттин баасы где-то бир 14 000 сом, 1400 сом акча болот, 14 евро болупчу. Ал эми башнянын эң башка чокусуга чыгабыз десек 3300бү, 3900 акча болот. 36 евро, 3600 да болушу мүмкүн. Ошондой акча болот. Парижде пробкалар адаттагыдай таң калтырбайт. Париж өтө жакшы шаар деп көпчүлүгү билет, бирок негизи Париж чын-чыныгы келгенде өтө коркунучтуу шаар. Себеби бул жакта беженстар, нелегалдар, мындайча айтканда карабай достор көп. Бул жакта машинаңды тытып кетти, жүгүңдү урдап кетти, баллонуң чечип кетти деген темалар көп болот. Беженстар, мародерство дагы өтө көп. Париждин ичиде дагы эле мына башня айлана турган жерлердечи. Өтө сак болсоңуздар уруп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан ошондой Париж, Францияда негизи мусулмандар дагы көп. Какой-то бир 20%, 30% эли мусулман. Мына ушундай адаттагыдай көрүнүштөрдөн бир момент. Мына мисалга мындай моменттерде да мотоциклдер кысыла берет да. Эки фуранын ортосуна кирип, эки машинанын ортосунан өтүпчү. Бул негизи коркунуч көрүнүш. Ошого сак болуш керек. Колдон келсе мага окшоп видео тартпаш керек, алаксыбаш керек дейт го. Мына ушундай тилемчилик кылган эжелер кантип тартып, канча акча алып, канча акча табат деп ойлойсуздар? Бул жөнүндө да бир выходнойлордо келип калсак сурайт окшойм. Эже канча акча табасың деп. Себеби булар дагы туруп, бул жерде тилемчилик кылып, көптөгөн машина жок дегенде 1 евродон бергенде дагы биздин сомго нормально эле сумма табып коюшу мүмкүн бир күндө. Бир күндүн ичинде иштеп.
Парижде кадимкидей тирлик кетип атат. Кадимкидей жашоо кетип атат. Мына жерлери электростанция, анан поезддин станциялары окшойт. Так, башняны көргөнү тилекке каршы болбой калат. Себеби башня мына оң тарапта жайгашкан. Учу көрүнөт, бирок телефондон көргөзгөн болбой калат. Достор, эсен аман Парижден дагы пробкалардан чыгып алдык азыр. Где-то бир саат, 1,5 сааттай жол жүрүп чыктык. Жакшы, Кудайга шүгүр, кырсыктардан алыс эле болуп. Эми видеодо көрдүңүздөр окшойт, максимально ошондой притык жүрөсүн, максимально пробкалар көп болот дегендей болду да. Аккашка өзүнү нормальный чувствовать этет, главное. Тарта турган жерде тартып атат, токтой турган жерде токтоп атат. Ушундай, достор. Азыр эми Ноокаттан бир Нурген деген ака бар. Ошого жолугабыз. Бир мына жума эмес, кийинки жума Кыргызстанга кетип атыптыр. Ошол братан. Ошого жолугуп, ала турган вещилерин алып, ошондой бир азыр ошол Нурген ака жолуккан видеонда бир тартам. Өзүнүн айтышы боюнча мен камерага өтө уялам дейт. Ука мен тартпай эле койчу дейт. Все равно тартабыз, туугандар. Биз биякта кыргыз бир туугандар менен тез жолугушка аракет кылабыз. Эртеден кечетен бери эле чалышабыз. Ака, мен Париж жакта жүрөм. Сиз дагы жолуңуз болобу экен, келеби экенсиз десем, болот окшойт, барып калат окшойт, жолугушуп калат окшойт. Азыр эми бир точка койдук. Ошол точкага карап кетип атабыз. Барып жолугуп калсак, дальше видео тартып, видеодон алыстабай туруңуздар. Аз жолуккан жерлерин дагы тартамын. Так, мына Нурген браттан. Ушул братанга жолукканы келдик. Кыргызстан, Ноокаттан болот, братан. Кыскасы, Нурген ака экөөбүз жолуктук. Бул братан Hansa Frigo деп бул реф тартат, холодильник тартат. А мен болсо штора. Экөөбүз тең бир эле фирмада NGB 043 дейт. Я, ассаламу алейкум. Нурген братаньо. Кандайсыз ака? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Ассаламу алейкум. Тинчсизби ака? Жакшы, рахмат. Өзүңүз жүрөсүзбү? Келип алдыңыз? Иштериңиз болуп атабы? Мына Кызыл Кашка бөлөк да бар, братан, а? Ох, эне. Чекчет. Мына баллондар ме жатат, ака? Мына баллондар алып кетиш керекпи да, эмне Кыргызстанга? Достор, азыр эле Нурген акага жолуктук. Эң жакшы жол өзү үйгө кеткен жол да. Братан менен жолугуп, сүйлөшүп отуруп, мен да кетип калгым келди. Үйгө кетип атса көз күйдү. Кээ бирөөлөр келет, кээ бирөөлөр кетет дейт да. Кутман таң Франциядан эрте мененки чоң ыстык салам. Кечинде келип айдап токтогонмун. Кечки видео жакшы чыккан эмес, алган жокмун. Азыр эми түндөсү туруп бир катар эки жаным карап жатканмын. Себеп эки жанымда французский номерде машиналар болчу. Эрте менен туруп карасам, бир жанымда испанский номер келип калыптыр. Ушу испандар келгенде дагы чочуй турган болуп калдык. Бактарды бир катар текшерип дегендей. Францияда сөзсүз бактарды текшере турган болуп калдым. Баягы случайдан кийинчи. Жүктү тутуп кетпеппи, наркы берки кылып кетпеппи деп. Паркингден көрүнүш ушундай. Эрте мененки саат 7 болду. Бүгүн 13 март. Азыр жолго чыгып, буюрса жөнөйм.
Dostlar, men жүктү түшүрө турган жерге келдим. Мына жерлер бирок өзүбүздүн баягы Кыргызстандын тоолорго окшогон жерлер экен. Мына ошол жер, ушул жерлер жагып өтө кубандырып атат. Кыргызстанда жүргөндө эле сезип атам өзүмдү. Лабойлор өлдү. Чаңы чыгып, чаңында эле чыкпады, мындай чымын-чиркейлер өлүп. Жабышып бар нерсе болду да. Сасы ушул жерге алып келип түшүрөт экенмин. Так. Сказал бедняк кылып туруп. Мына офис экен. 4:30 жабылат дейт. Анан биринчи күн ачылат дейт. Мандай деген болсо биринчи күн кел десе аябай сонун болот эле. Бала жаш болгону менен опытный экен, достор. Слишком опытный бала экен. Эже мындай иштерге опытын деле кереги жок. Бу кандай дейсиздер, комментарийге бир жаза кетиңиздер. Hyundai'дын өз мындай спецтехникаларыны, каршиктерини өтө аз эле көрөбүз да. Бул жакта основной Volvo, Atlas, Кааттар көп. Hyundai'ды азыр көрүп атам мен. Мына жигиттин гүлү кызыт да так. Азыр мына жыгаштарына алып, жерге коюп, доскаларымды коюп, турсат эле жабып, кийинки заданияны да берип коюптур. Франциядан Испанияга кайра эле пустой дейт. Давай деп Испанияга карап жөнөбүз.